Hare Krishna. Once again, welcome back to this wonderful Bhagavad Gita course. So today we are going to discuss about the most exciting, interesting and surprising subject matter in the Bhagavad Gita. So before beginning that, let's offer the supremest prayer. Repeat after me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radha Madhav ki jai, Sri Nitai Gaurang ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai, Granthraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Okay. What is the topic of today's chapter? It's the title, I mean to say. The three modes of material nature. It's a very interesting thing. Three modes. So Prabhupada says three gun. Actually, it's a three gun. Prabhupada translated three modes. What is these three modes? So entire Vedas, these three modes of material nature were explained in various ways. But it's very complicated. But Krishna made it so simple that we can understand it quite easily, and Prabhupada explained it very extraordinary way. I will say an example. This three modes of material nature is nothing but a software. Just like we have Android phone, we have laptop, which is worked by the Windows, and these latest mobile phones are worked by the Android. So this is software and is a hardware. So hardware can't function on its own. It has to be driven by a software. Similarly, this entire world, even dead matter or living matter, everybody is influenced by this software. Everything is run by this software. The software has three gun, means three qualities: sattvagun, rajagun and tamagun. So this is the software. For an example, let's say video games, any kind of mobile games. This is run by the software, the app. It is designed. For example, in childhood I used to play Mario game. So in Mario game, the person always goes front. When a person wants to go back, that Mario person, he can't go back because of software restricts it. He can't go left, he can't go right, only has to go forward, and he only has to jump at certain intervals because software is designed like that. It is tied up. One more example I will give you. Just like when an animal is tied by a rope, let's say 10-meter rope or 20-meter rope. So animal cannot go beyond 20-meter rope. Within 10-meter or 20-meter, you can do whatever you want. It was tied. Similarly, Atma was influenced by the software and got conditioned. So he has to act in this way only. Just like in a Mario game, the person always go ahead. He cannot go left and right. This is conditioned. So we also got conditioned by it. So how we got conditions, we will come to know. Okay. So before beginning the chapter, I want to make you understand how this chapter has to be visualized from our vision. So for our simplification, so this chapter is divided into three particular categories. First, Krishna glorifies this particular chapter, the one which he is going to speak to all of us. And second thing, he makes us understand about this modes of material nature. And the third thing, so Krishna explains how to get out of it. It's like animal is tied by a rope. It has only 10 meters freedom. If it is untied by the rope, it has so much of freedom. So nice it is. So how to get out of these modes? So Krishna and all the pure devotees of Lord who are in the spiritual state, they were not influenced by any software. They naturally functions like an Atma. We are all influenced by this particular software. Okay? So let's start. Open 14.1 if you have the book. And I will try to display it also. So Krishna says, what is the glory of this particular chapter? He says, O Arjuna, I am going to declare this supreme wisdom. This is supreme wisdom and the best of the all knowledge, and by knowing which one can attain perfection. So that is the glory of this particular 14th chapter. Supreme wisdom, the best of the all knowledge, whatever Krishna spoke. This is about software. So many people during this lockdown time, అందరూ చాలా రకాల సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటారు, చాలా రకాల ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటారు. బట్ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇస్ రన్ బై సాఫ్ట్వేర్, దట్ ఇస్ త్రీ మోడ్స్. అది నేర్చుకోవడం అనేది ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సర్ప్రైజింగ్ అనమాట. అండ్ 14.2 చూడండి. సో కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వన్ హూ నోస్ దిస్ నాలెడ్జ్ అటైన్స్ దట్ స్పిరిచువల్ నేచర్ అండ్ ఈజ్ నెవర్ బోర్న్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అండ్ నెవర్ డిస్టర్బ్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎనిగిలేషన్. అంటే తనకి జన్మ మృత్యు నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు, అంటే లిబరేట్ అయిపోతాడు అనమాట వ్యక్తి. ఎవరైతే ఈ త్రీ మోడ్స్ మిడిల్ నుంచి అర్థం చేసుకుంటారో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు లైఫ్, ఈ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు అనమాట. అండ్ ఇంకా ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కృష్ణుడు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. 14.4 చూడండి. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతియ తాషం బ్రహ్మ మహద్యోని రహం బీజ ప్రజాపిత. ద కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. ఇట్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ ఆల్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature. I am the seed-giving father. So Krishna is declaring, I am the father of everyone. So entire Vedas, nobody declared that I am the father of someone. Ganesha, Indra, Durga, no, nobody. Only Krishna declares that I am the father of everyone, because he from him everything emanates, and Atmas belongs to him. This is one particular aspect. Another interesting aspect I will show you. See,
ఇట్ ఈ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ ఆల్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ మేడ్ పాసిబుల్ బర్త్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ నేచర్. అంటే ఇన్ని రకాల జీవరాశులు ఎందుకు ఉన్నాయి, ఎందుకు అలా పాసిబుల్ అయినాయి? కృష్ణ చెప్తున్నాడు బై మెటీరియల్ నేచర్. ఆల్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్ పాసిబుల్ బై మెటీరియల్ నేచర్. అంటే సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం ఇది మెటీరియల్ నేచర్ అంటే హార్డ్వేర్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ టుగెదర్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి ఈ చైర్ ఉంది, డెడ్ మ్యాట్, ఇట్స్ ఆల్సో డివైడెడ్ బై ద హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. ఐఎమ్ అన్ ఆత్మ, ఐఎమ్ స్పిరిచువల్ నేచర్, బట్ ఐఎమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ హార్డ్వేర్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ హార్డ్వేర్, దిస్ బాడీ, పంచభూతం బాడీ అనమాట. అలాగే ఈ రకరకాల స్పీసీస్ ఎందుకు ఉన్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ ద మేడ్ పాసిబుల్ బై బర్త్ ఇన్ మెటీరియల్ నేచర్. స్పీసీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్పీసీస్ అన్నీ ఎలా క్రియేట్ అయినాయి? బికాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ నేచర్ వల్ల క్రియేట్ అయినాయి అనమాట. ఆ మెటీరియల్ నేచర్ అంటే దిస్ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ. ఆత్మ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ యొక్క డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉంటుంది. దాని ప్రకారం డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను, మీకు ఇంజనీరింగ్ ఎంటర్ అవ్వాలనుకోండి, ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎంబీబీఎస్ కానీ నీట్ ఎగ్జామ్ కానీ లేకపోతే జేఈ మెయిన్స్ కానీ రాస్తారు, లేకపోతే ఎంసెట్ రాస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఎంసెట్ కానీ తెలంగాణ వాళ్ళ వేరే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో మీ ర్యాంక్ని బట్టి మీ కాలేజ్ ఏంటి డిసైడ్ అవుతుంది కదా, మీ ర్యాంక్ని బట్టి కాలేజ్ బ్రాంచ్ డిసైడ్ అవుతుంది. అలాగే మన యొక్క సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ బట్టి మన స్పీసీస్ డిసైడ్ అవుతాయి అనమాట. 84 lakhs స్పీసీస్ ఉన్నాయి. ఆ ఇండివిజువల్ స్పీసీస్లో కూడా ఒక్కొక్క స్పీసీ ఇప్పుడు చూడండి, నేను నా ఒక మోడ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బట్టి నేను హ్యూమన్ బాడీ తీసుకున్నాను. ఇంకా హ్యూమన్ లైఫ్లో కూడా కర్మ ప్లస్ 3 modes రెండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. కర్మ ప్లస్ 3 modes ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల రకరకాల బాడీలు వస్తాయి. అది స్పీసీస్ డిసైడ్ అయితే ఆ స్పీసీస్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ జన్మం తీసుకోవాలని చెప్పి ఎలాంటి బాడీ ఉండాలి, ఎలాంటి బిహేవియర్ ఉండాలి, ఎలాంటి ఫేస్ కట్ ఉండాలి, ఎలాంటి బిహేవియర్ ఉండాలి, ఈ 3 modes ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ ప్లస్ కర్మ డిసైడ్ చేస్తాయి అనమాట. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్లస్ కర్మ అండ్ పాస్ట్ రియాక్షన్స్ అనమాట. సో ఇది ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్. ఆల్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ మేడ్ పాసిబుల్ బై బర్త్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ నేచర్. అండ్ స్పీసీస్ అన్ని ఎందుకు ఎలా క్రియేట్ అయినంటే మెటీరియల్ నేచర్ వల్ల. ఓకే, సో కృష్ణుడు ఇలా గ్లోరీ చెప్తాడు, ప్లస్ ప్రిలిమినరీ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తాడు అనమాట. ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి 5th verse నుంచి హౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ మోడ్స్. సో కృష్ణుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు హీ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఈ వేరియస్ స్పీసీస్ అనేది 3 modes వల్ల అని చెప్పి, అండ్ దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారనమాట 14.5లో. మెటీరియల్ నేచర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 modes. సో గుడ్నెస్, ప్యాషన్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్. విత్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద నేచర్, హీ బికమ్స్ కండిషన్ బై దిస్ మోడ్స్. చెప్పాడు కదా, ఇట్స్ మేడ్ పాసిబుల్ మెటీరియల్ నేచర్. మెటీరియల్ నేచర్ వల్ల ఈ స్పీసీస్ వచ్చినాయి. ఆ మెటీరియల్ నేచర్ ఏంటిది? ఆ మెటీరియల్ నేచర్ 3 గుణాలు ఉన్నాయి, సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ. మనకి దీని కాంటాక్ట్లోకి రాగానే మనకి కండిషన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దీన్ని కండిషనింగ్ అంటాం. సో కండిషనింగ్ అంటే చెప్పాను కదా, ఎలాగైతే ఒక యానిమల్ని ఒక గ్రూప్తో కట్టేసాం అనుకోండి, వితిన్ 10 meters వరకే కండిషన్ అనమాట, బయటికి వెళ్ళాం. అలాగే మనం గేమ్స్లో ఆడేటప్పుడు ఈ బటన్ నొక్కితేనే బుల్లెట్స్ వస్తాయి, ఈ బటన్ నొక్కితే వెనక్కి వెళ్తాము, అవన్నీ ఉంటాయి చూడండి, కండిషనింగ్ అనమాట. అలాగే మనం కూడా ఈ హ్యూమన్ లైఫ్లో కండిషన్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు చూడండి, నేను హ్యూమన్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను హ్యూమన్ సంబంధించిన పర్టికులర్ 3 modes ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ కాంబినేషన్ ఈ బాడీలో ఉంది. నేను ఆత్మ దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. చూడండి, మీరు అక్కడ వెన్ డయాగ్రామ్ చూపించాను. ఆత్మ అనేది సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణలో ప్రపోర్షన్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఆ బాడీ అనేది, ఆ బిహేవియర్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు కుక్కలా బిహేవ్ చేస్తుంది, యానిమల్లా బిహేవ్ చేస్తాయి, వేరే యానిమల్స్ చెట్లులా బిహేవ్ చేస్తాయి, ఆక్వాటిక్స్లా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రపోర్షన్స్ వాటిని అలా బిహేవ్ చేస్తాయి. దాన్ని కండిషనింగ్ అంటారు అనమాట. సో నేను హ్యూమన్ బీయింగ్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాను, నేను ఆత్మలా బిహేవ్ చేయలేకపోతున్నాను. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ కండిషన్ బై దిస్ 3 modes. ఎలాగైతే ప్యూర్ డివోటీస్ లైక్ శ్రీల ప్రభుపాద్ కానీ, అన్నమాచార్యులు కానీ, రామదాసు కానీ, కనకదాసు కానీ, ఎంతోమంది ఆల్వార్స్ కానీ, రామానుజాచార్య, మధ్వాచార్య, అందరూ స్పిరిచువల్ స్కేల్ ఉండే ఆల్ గ్రేట్ ఎగ్జాల్టెడ్ డివోటీస్, వాళ్ళు సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉండరు. వాళ్ళు కేవలం ఆత్మలాగా ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు అన్నమాట వాళ్ళ క్వాలిటీస్. మనం ఎందుకు ఎగ్జిబిట్ చేయట్లేదు? మనం కండిషన్ అయిపోయి ఉన్నాం అనమాట. మనం ఈ బౌద్ధ ప్రపంచంలో కాంటాక్ట్ అయ్యి వచ్చాం అనమాట. బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ టు స్టే విత్ కృష్ణ, వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఇండిపెండెంట్లీ. కృష్ణ ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడనమాట. మన ఈ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క ఆత్మ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. కొంతమందికి సత్వగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంతమంది రజోగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంతమంది తమోగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ ప్రతి ఒక్కరి మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఈ భౌతిక ప్రపంచం మొత్తం ఈ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. అట్మాస్ఫియర్, డెడ్ మ్యాటర్, వాటర్, ఫుడ్, ఎయిర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ దిస్ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ. సాఫ్ట్వేర్ ప్లస్ హార్డ్వేర్ ఆల్సో. హార్డ్వేర్ మీన్స్ ఇది పంచభూతాలు అనమాట. ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు అనమాట 14.6 and 14.11 ఈ 2 verses ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సత్వగుణం గురించి. ఏంటంటే ఎవరైతే సత్వగుణం ఉంటుందో వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఎలాగైతే మనం కాలేజీలో చాలా రకరకాల మంది స్టూడెంట్స్ని చూస్తాం, మన క్లాస్మేట్స్ కానీ. చూడండి, మన క్లాస్లో మనం చూస్తుంటే ఎగ్జాంపుల్, కొంతమంది బాగా చదువుతూ ఉంటాడు, ఎవరైనా క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చాలా షార్ప్గా అర్థం చేసుకుంటే చాలా తొందరగా గ్రిప్ ఉంటుంది అతని మీద. ప్లస్ బుక్స్ కూడా చాలా తొందరగా వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ని, కాన్సెప్ట్ని చాలా ఫాస్ట్గా వాళ్ళు గ్రాస్ప్ చేస్తారనమాట. సో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఉంటుందన్నమాట. అది సత్వగుణకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఎవరైనా నాలెడ్జ్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళ సత్వగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ప్లస్ హ్యాపీనెస్ అనేది వాళ్ళలో సత్వగుణం వల్ల వస్తుంది. ఇంకొకరు చూడండి రజోగుణం వల్ల ఇంటెన్స్ ఎండివర్, హ్యాంకరింగ్స్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ డిజైర్స్.
కొంతమంది ఉంటారు ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి అనమాట. కొంతసేపు క్యాంటీన్కి వెళ్తారు, కొంతసేపు బయటికి మూవీకి వెళ్తారు, కొంతసేపు బయటికి ఫ్రెండ్స్ తిరుగుతూ ఉంటారు, మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. ఎప్పుడు చూడండి క్షణం తిరిగి లేకుండా ఏదో పని చేస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకంటే తనలో ఉన్న కోరికలు అంతులేను అనమాట. ఇది అది అది కొంతమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ వెనకాల పడుతూ ఉంటారు, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పబ్జీ ఆడుతూ ఉంటారు. అతనికి ఒక క్షణం కూడా తిరిగి ఉండదు అనమాట. ఇప్పుడు కూర్చొని చదవరా అంటే బుర్రకెక్కదు అనమాట. కానీ 1,00,000 పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు రజోగుణం అనమాట. ఇంకా తమోగుణం కానీ తమోగుణం ఎక్కువైతే ఆ వ్యక్తిలో, ఆ బాడీలో ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎక్కువైతే తమోగుణం సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీస్ ఏంటి? హీ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఇండోలెన్స్, స్లీప్ అంటే అది నిద్రపోతూ ఉంటాడు, ఎప్పుడు నిద్రపోతూనే ఉంటాడు, బద్ధకంగా ఉంటాడు. ఇనర్షియా అంటే బద్ధకం అనమాట. ఇనర్షియా, స్లీప్ అండ్ ప్రొకాస్టినేషన్ అంటే పోస్ట్పోన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎగ్జామ్ ఉంది, చదువుకోవచ్చు కదా, లేదు సాయంత్రం స్టార్ట్ చేద్దాం, లేదు సాయంత్రం అయిపోయింది, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్, అలా ప్రొకాస్టినేషన్. ఇది తమోగుణం. సో ఈ ఒక్కొక్క జస్ట్ కృష్ణ గ్లింప్స్ చెప్తున్నాడు. ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఇంకా మీరు ఎంటర్ అయ్యి అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకా చాలా డెప్త్ ఉంటుంది అనమాట. సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, కానీ బ్రాడ్గా ఇది ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ 14.10 చూడండి, ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. 14.10. సో 14.10లో కృష్ణ ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఈ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ కాన్స్టెంట్ కాదన్నమాట మనలో. అంటే ఒకసారి ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఉంది, ఒకసారి ఫిక్స్ అయిపోతే కాన్స్టెంట్, మళ్ళీ ఎప్పుడైనా అప్డేట్ అయితే అప్డేట్ అవుతుంది, అది కూడా మళ్ళీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. కానీ ఈ బాడీలో సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ అనేది ఫిక్స్డ్ కాదన్నమాట, కాన్స్టెంట్ అప్డేట్ అవుతుండే ఎవ్రీ మూమెంట్. ఇప్పుడు మీరు నాకు లెక్చర్ 10 minutes వింటున్నారు. సో 10 minutes ముందు మీరు సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ వేరు, ఇప్పుడు సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ వేరు మీలో. సో కాన్స్టెంట్గా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. బాడీలో ఇదంతా కాన్స్టెంట్గా అప్డేట్ అవుతుంది. ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది? సమ్టైమ్స్ ప్యాషన్ డిఫీట్స్ సత్వగుణ రజోగుణ, అండ్ సమ్టైమ్స్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ డిఫీట్స్. అండ్ సత్వగుణం అంటే మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, రజోగుణం అంటే మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, అండ్ తమోగుణం అంటే మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఈ టెర్మినాలజీ మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, చిన్న టెర్మినాలజీ అనమాట, కానీ మీకు అర్థమైపోతుంది. సమ్టైమ్స్ ఇగ్నోరెన్స్ అని డిఫీట్ చేస్తూ ఉంటుంది, మిగిలిన రెండుని అంటే డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట బాడీలో. ఆ డామినేషన్ బట్టి మన బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి మూడ్ ఉంటుంది క్లాస్ వినడానికి, ఒక్కోసారి మూడ్ ఉంటుంది క్లాస్ వినడానికి, ఒక్కోసారి మూడ్ ఉంటుంది ఏమైనా పని చేయడానికి, ఇంకోసారి మూడ్ ఉండదు. ఈ బిహేవియర్ అంటే ఏంటంటే ఈ సత్వం రజోగుణ తమోగుణ అనేది ప్రొఫెషన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇదంటే నేచర్లో కూడా ఈ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట టైం బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ మన సత్వగుణకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేచర్లో సత్వగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. మన సత్వగుణం రిసీవ్ చేసుకుంటే మనలో సత్వగుణం పెరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ డే పెరుగుతున్న కొద్దీ సత్వగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటుంది, రజోగుణం పెరుగుతుంటుంది. ఆఫ్టర్నూన్ రజోగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట బాడీలో కదా అట్మాస్ఫియర్లో. మనం ఈ బోటింగ్ ప్రపంచంలో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం కాబట్టి మనలో రజోగుణం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్. ఈవినింగ్ వచ్చేసి తమోగుణం పెరుగుతుంది. అందుకని నైట్ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గా నిద్రపోవాలన్నమాట. నైట్ వచ్చేటప్పటికి తమోగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే లైట్ మనకి నిద్రపోవాలి అని చెప్తారు, ఎందుకంటే నిద్రపోకపోతే మనలో బాడీలో ఇంకా తమోగుణం పెరుగుతూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఆ తమోగుణం నిద్రపోతే ఆ తమోగుణం మనం నిద్రలాగా ఎగ్జాస్ట్ చేసేయచ్చు అనమాట. అక్కడ నిద్ర లేకపోతే మనం ఈ నేచర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం, ప్లస్ మనలో తమోగుణం పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. రజస్ అండ్ పొద్దున్నే లేకుండా మళ్ళీ సత్వగుణం పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో సత్వగుణంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు రియల్ నాలెడ్జ్ని ఎంజాయ్ చేసుకోగలరు అనమాట. అలాగే నేచర్ ప్రకృతి గురించి చెప్పాను. ఇంకా ఫుడ్ కూడా రకరకాలు ఉన్నాయన్నమాట. సత్వగుణ ఫుడ్, రజోగుణ ఫుడ్, తమోగుణ ఫుడ్. ఇంకా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. ఆ ఫుడ్ తింటే మనలో కూడా మనం ఏమనుకుంటే ప్రోటీన్, న్యూట్రియన్స్, విటమిన్స్ మాత్రమే బాడీలో ఎంటర్ అవుతాయి అనుకుంటాం. కానీ వెన్ యూ ఈట్ ఫుడ్, దిస్ రజోగుణ, తమోగుణ, సత్వగుణ కూడా మనలో ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి. వెన్ యూ టేక్ వాటర్ ఆల్సో, వన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్, ఇంటూ యువర్ బాడీ మైండ్ సిస్టమ్. ఆత్మ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే శాస్త్రంలో 4 things అనేది స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్. 1 is meat eating ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్స్, 2nd is intoxication ఇంక్లూడింగ్ టీ అండ్ కాఫీ, థర్డ్ ఈజ్ ఇంటాక్సికేషన్ అంటే తెలుసు కదా, సిగరెట్స్, ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్, అండ్ థర్డ్ ఈజ్ illicit affair outside marital relationship. ఈవెన్ పోర్నోగ్రఫీ ఆల్సో కాజ్ illicit sex. అండ్ 4th is called gambling అంటే పేకాట ఆడటం, అంటే గ్యాంబుల్ చేయటం అనమాట, డబ్బులు బెట్ వేయటం. సో శాస్త్రం చెప్తే ఏంటంటే తమోగుణం అనమాట. ఈ 4 items చేస్తూ ఉంటే మనలో తమోగుణం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే తమోగుణం పెరుగుతూ ఉంటుంటారో వాళ్ళు జీవితంలో సరైన దారిలో నడవలేరు అనమాట. అందుకని స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్. ఈ 4 ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ 4 కాంటాక్ట్లో ఉంటారో వాళ్ళు తమోగుణం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళ లైఫ్లో రైట్ డెసిషన్ తీసుకోలేరు, డెసిషన్ తీసుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది. ప్లస్ మైండ్ అనేది ఎప్పుడు స్పిరిచువల్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్కి ఇంక్లైన్ ఉండదన్నమాట ఎవరైతే ఈ 4 things చేస్తూ ఉంటారో. సో మైండ్ అనేది స్పిరిచువల్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్లో ఈ ఎక్స్ప్రెసివ్ స్పిరిచువల్ మ్యాటర్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే సత్వగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. అలా మనం తీసుకునే ఫుడ్ కూడా, మనం చూసే మూవీస్ కూడా. సో మూవీస్ అన్ని రజస్ అండ్ తమస్లో ఉంటాయి అనమాట. మనం మూవీస్ చూస్తూ ఉంటే రజస్ అండ్ తమస్ పెరుగుతుంటుంది. ప్లస్ యాప్ గేమ్స్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ చూసారు, 2 movies చూసారు, మళ్ళీ ఆ మొబైల్ గేమ్ 1 or 2 hours ఆడారు, తర్వాత ఇమీడియట్గా మీరు నోట్బుక్ తీసుకొని చదవడానికి ప్రయత్నించండి. ఏమైనా బుర్రలోకి ఎక్కుతుందా మీకు? ఖచ్చితంగా ఎక్కదు కదా. ఎప్పుడైనా మొబైల్ గేమ్స్ ఆడిన 1 hour తర్వాత ఖచ్చితంగా బుర్రలోకి అసలు ఎక్కను కూడా ఎక్కదు. ఎందుకంటే మనకి తమోగుణం అనేది బాడీలో ఎంటర్ అయిపోతుంది. తమోగుణంలో బాడీలో ఎంటర్ అయిపోయినప్పుడు మన సత్వగుణ యాక్టివిటీ చేయాలి. ఏంటంటే బుక్ చదవాలి. బుక్ చదవడం సత్వగుణ యాక్టివిటీ అనమాట. ఎందుకంటే మనం నాలెడ్జ్ సంపాదించాలి కదా.
సో సత్వగుణం అనేది మనం లేదు కాబట్టి మనం అసలు చదవం కూడా చదవలేం. కానీ మీరు చూడండి హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది శుద్ధ సత్వం అనమాట. బియాండ్ ది సత్వగుణం రజగుణం తమగుణం. ఎప్పుడైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రంతో మనం చాంటింగ్ చేస్తుంటామో రజసం తమస్ వెళ్ళిపోతుంది, సత్వగుణం పెరుగుతుంది. ఇంకా మీరు చాంటింగ్ చేస్తుంది సత్వ రజస్ తమస్ 3 వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. ఎప్పుడైతే మీరు అట్లీస్ట్ 10 minutes 20 minutes హరే కృష్ణ మహామంత్రం మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైనా బుక్ కానీ ఏదైనా మంచి యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటే మైండ్ చాలా ఫోకస్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రజసం తమస్ వెళ్ళిపోతుంది, సత్వగుణం పెరుగుతుంది అనమాట మనిషిలో. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ గురించి అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ గురించి అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళ లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా చాలా పీస్ఫుల్గా గడుపుతారు. ప్లస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ తన బాడీలో ఎలా కాన్స్టెంట్గా అప్డేట్ తనంతా తనే చేసుకుంటాడు అనమాట, తన యాక్టివిటీస్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకుంటుంటూ. ఇదే కృష్ణ 14.18లో ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడనమాట. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ, మధ్య తిష్టంతి రాజస, జగన్య గుణవృత్తిస్థ, అజోగత్తంతి తామస. ఎలా అంటే లైఫ్ మొత్తంలో సత్వగుణంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు చూసారు. బాడీలో సత్వగుణం అంటే మైండ్లో సత్వగుణం పెరుగుతుంటుంది, ఆత్మ సత్వగుణం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళు హైయర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్లో నెక్స్ట్ లైఫ్లో జన్మ తీసుకుంటారు అనమాట. హైయర్ ప్లానెట్స్ ఈవెన్ స్వర్గం అనే కాదు, స్వర్గం పైన ఇంకా చాలా హైయర్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు బ్రహ్మలోకి. ఎవరైతే రజోగుణం లైఫ్ అంతా రజోగుణంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు, రజోగుణం బాడీలో పెంచుతుంటాడు, తన రజోగుణం ఆత్మకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరుగుతుంటుంది, వాడు ఇమీడియట్గా ఈ ఎర్త్లీ ప్లానెట్ సిస్టంలో ప్లానెటరీ సిస్టమ్ అంటే మనం ఉన్న ప్లానెటరీ సిస్టమ్ అక్కడ జన్మం తీసుకుంటాడు అనమాట. ఎవరైతే తామసిక గుణంలో లైఫ్ అంతా తామసిక గుణంలో ఉంటాడు, తనలో తామసిక గుణం పెంచుతూ ఉంటాడు, వాడు యానిమల్ కింగ్డమ్కి వెళ్ళిపోతాడు, లేదంటే లోవర్ ప్లానెట్స్ హెల్లిష్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తాడు అనమాట. సో ప్రెజెంట్ లైఫ్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ లైఫ్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది సత్వ రజస్ తమస్ వల్ల, ప్లస్ మన కర్మ వల్ల. అదనమాట. ఇప్పుడు ఎవరైనా సత్వగుణం ఇంటరాక్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి, బాడీ అనేది సత్వగుణం ఉంది, కానీ కర్మ ఎంత చండాలంగా ఉందనుకోండి, ఆ హైయర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తాడు, అక్కడ గడ్డిగాను యానిమల్గాను జన్మిస్తాడు అనమాట. అది సో చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ యూ కెన్ ఫర్దర్ ఆస్క్ మీ. సో ఈ లైఫ్ అనేది ప్రెసెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఇట్ కంప్లీట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సత్వ రజస్ అండ్ తమస్ కాంబినేషన్స్, అండ్ ఇది కాన్స్టెంట్లీ వేరీస్ లైక్ అప్డేషన్ అనమాట. కాన్స్టెంట్లీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంటుంది. సో సమ్మరీ ఏంటంటే ఎవరైతే సత్వగుణంలో ఉంటారో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది లైఫ్లో, రియల్ నాలెడ్జ్, ప్లస్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, హ్యాపీనెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, హైయర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు. ఎవరైతే రజోగుణం ఉంటుందో వాళ్ళు కోరికలు అద్దుపద్దు ఉండదు అంటే ఏదో రకరకాల కోరికలు ఉంటాయి, అది తీర్చడానికి దాని వెనకాల పరిగెత్తూ ఉంటారు మ్యాడ్గా. వాళ్ళకి ఎప్పుడు డిస్ట్రెస్ దొరుకుతూనే ఉంటుంది అనమాట, వాళ్ళు ఎప్పుడు బాధపడుతూనే ఉంటారు. బాధ అనేది రజోగుణం నుంచి వస్తుంది అనమాట. అది వాళ్ళు మిడిల్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్లోనే ఉంటారు. ఇంకా తమోగుణంలో ఉండే వాళ్ళు యానిమలిస్టిక్ అనమాట, వాళ్ళు సైకో, మ్యాడ్నెస్ అంటారు. ఒక కాల్ ఏంటంటే మ్యాడ్నెస్, సైకో. ఇప్పుడు ఎవరైనా సూసైడ్ చేసుకుంటారు అనుకోండి, రీసెంట్లీ సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుట్ ఈయన సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. వై? బికాస్ ఆఫ్ తమోగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. వెన్ తమోగుణ బికమ్స్ సో హై, పర్సన్స్ బికమ్ mad and he doesn't know what to do, what not to do. This is the influence of tamogun. And so somebody do rape and theft, they're all tamogun influence అనమాట. madness, out of psycho they will do all these things. వాళ్ళు యానిమలిస్టిక్ లైఫ్లో కానీ నెక్స్ట్ లైఫ్ ఎవరైతే సూసైడ్ చేసుకుంటారో ఇలా తమోగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉంటారో నెక్స్ట్ లైఫ్ దే డిగ్రేడ్ దెమ్ సెల్ఫ్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టేక్ హ్యూమన్ లైఫ్ వన్స్ అగైన్. సో అది అంత స్ట్రాంగ్ అనమాట. సో ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ యువర్ లైఫ్, అండ్ దోస్ హూ చాంట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర దే గో అబౌవ్ దిస్ మోడ్స్. సో ఇది మనం బ్రీఫ్గా అర్థం చేసుకున్నాం సత్వగుణ రజోగుణ తమో గురించి. సో మీకు ఇంకా క్వైరీస్ ఏమైనా ఉంటే నాకు పోస్ట్ చేయండి, అండ్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ సో మెనీ ఆఫ్ యువర్ క్వైరీస్, సో నైస్. సో కంటిన్యూ ఇట్. అండ్ లాస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ద మోడ్స్ అయిపోయింది. లాస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మోడ్స్. సో ఎవరికి ఈ బంధనం ఉండాలని కోరుకుంటుంది చెప్పండి. వీ కెన్ న్యాచురల్ ఫంక్షన్ లైక్ ఆత్మ. ఇప్పుడు మనం కార్లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి, సో మన కార్ యొక్క లిమిటేషన్స్ మనం ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం కార్లో వెళ్తున్నాం, సడన్గా వెనక్కి వెళ్ళాలనుకోండి, కారు మళ్ళీ గేర్ మార్చాలి, స్టీరింగ్ తిప్పాలి. కానీ మనం వెనకాలంటే సడన్గా మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, మనలాగా కారు వెళ్ళలేదన్నమాట. అలాగే ఆత్మకు కూడా సపరేట్ స్పిరిచువల్ నేచర్ ఉంటుంది. సో ఆత్మ తన నేచర్ తను న్యాచురల్గా ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు, కానీ ఈ బాడీ అనేది ఈ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ అనేది దాని నేచర్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఆ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ద్వారానే మనం యాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇది కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్, ఇది కైండ్ ఆఫ్ బంధనం, దాన్ని కండిషనింగ్ అంటారు అనమాట. సో దీని నుంచి ఎలా బయటికి వెళ్ళాలి? సో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, 14.20 ఓపెన్ చేయండి. ఎవరైతే ఎంబాడీడ్ బీయింగ్ అంటే మనం అనమాట, ఏబుల్ టు ట్రాన్సెండ్ అంటే బయటికి వెళ్ళిపోవటం, దీస్ 3 మోడ్స్ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ, హీ కెన్ బికమ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిస్ట్రెస్. మనం చూడండి ఈ జన్మ మృత్యు సైకిల్, పునర్జన్మ మళ్ళీ రెండోది అనమాట అందుకే. అండ్ ఎంజాయ్ నెక్టర్ ఈవెన్ దిస్ లైఫ్. అంటే ఈ బాడీలో ఉంటుడు కూడా తను ఈ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఈ హార్డ్వేర్ మొత్తం సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది, కానీ మనం ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం నెట్టేయచ్చు అనమాట. నెట్టేస్తే ఈవెన్ ఈ లైఫ్లో కూడా నెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నెక్స్ట్ లైఫ్ అసలు ఈ బాడీనే తీసుకోవడం అనమాట, స్పిరిచువల్ బాడీ తీసుకుంటాడు అనమాట దానికి. ఎందుకంటే మ్యాటర్ అవసరం లేదు, ఈ హార్డ్వేర్ అవసరం లేదు, దానికి న్యాచురల్గా ఫంక్షన్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఈ మాట చెప్పగానే అర్జునుడు అడుగుతాడు. ఎందుకంటే చాలామంది బయట మోసం చేసే వాళ్ళు బాబాలు ఉన్నారు కదా, నేను ముక్త పురుషుని, నేను లిబరేటెడ్ వ్యక్తిని అని చెప్పి. సో వాళ్ళని కొంచెం లైన్లో పెడదామని చెప్పి అర్జునుడు ప్రశ్న అడుగుతాడు. ఏం అడుగుతాడంటే, వాట్ ఆర్ ఈ సిమ్టమ్స్, అతని లక్షణాలు ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ బిహేవియర్, అతని యొక్క స్వభావం ఏంటి, అండ్ అతను ఎలా బయటికి వెళ్ళాడు సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ నుంచి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదా. సో కృష్ణుడు వితౌట్ ఎనీ డీల్ ఇమీడియట్గా చెప్తాడు అనమాట, అతనిలో క్వాలిటీస్ ఏంటని చెప్తాడు. ఈ అన్కన్సర్న్
విత్ దిస్ మెటీరియల్ వెల్త్. ఇప్పుడు కోవిడ్-19 ఉంటుంది, ఎన్నో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆంధ్రాలో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్ అనేది చాలా హైగా ఉన్నాయి, ఎన్నో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. అతను అన్కన్సర్న్ అనమాట. ఈ వాజ్ కంప్లీట్లీ హ్యాపీ. అన్కన్సర్న్ అంటే తన ఆనందానికి దీని ఏమేమి అడ్డుపడవు అనమాట. ఆల్వేస్ హ్యాపీ. తనకి హానర్, డిజానర్, ఎవరైనా పొగిడినా సరే, ఎవరైనా తిట్టినా సరే, అండ్ ప్రైజ్ అండ్ బ్లాస్ఫెమీ అంతా అని సమానంగా చూస్తాడు. ఎందుకంటే అతని నుంచి ఆయన ఆనందం తీసుకోడు. అతని ఆనందం అనేది ఆత్మలో ఉంటుందన్నమాట, పరమాత్మ కనెక్ట్ అయ్యి. ఇంకా అండ్ ఫర్ హిమ్ దెర్ ఇస్ నో ఎనిమీ అట్ ఆల్. తను ఎవరైనా ఎనిమి తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పాండవులు ఉన్నారు చూడండి, పాండవులు ఎవరిని శత్రువుగా భావించలేదు, కానీ వాళ్ళని శత్రువుగా భావించారు ధృతరాష్ట్ర అండ్ పార్టీ. సో ఇది ఇంకా చాలా క్వాలిటీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు 22 నుంచి 25 వర్స్ వరకు. మీరు చదవండి. అండ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అండ్ క్వైరీస్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. హౌ ఎ పర్సన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. కృష్ణుడు తర్వాత ఉపాయం కూడా ఇస్తారన్నమాట క్వాలిటీస్ చెప్పిన తర్వాత. మీకు తెలుసు ధ్రువ మహారాజ్, ధ్రువతార అని చెప్పి. సో ఆయన గురించి మనం తెలుసుకుందాం. హౌ ఈ ట్రాన్సెండెడ్ ద మోడ్స్. సో ధ్రువ గురించి మనం అర్థం చేసుకుందాం. సో ధ్రువ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ ఉత్తానపాద అనే కింగ్. అతని మదర్ పేరు సునీతి. అతను సవితి తల్లి ఉంది. సవితి తల్లి అంటే స్టెప్ మదర్ సురుచి. అండ్ తన గ్రాండ్ ఫాదర్, తన తాత వచ్చేసి స్వయంభువమను, ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. అతని యొక్క గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వచ్చేసి ముత్తాత వచ్చేసి బ్రహ్మ. అంటే బ్రహ్మ యొక్క మునిమనవుడు అనమాట ఈ ధ్రువ మహారాజ్. హైలీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. ఈ పర్టికులర్ హిస్టరీ అని చెప్పి ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. ఈ యొక్క మనువు కాదు, ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిందనమాట. ఇది యూనివర్సల్ హిస్టరీ. శ్రీమద్ భాగవతంలో మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే ఈ ధ్రువ మహారాజు వాళ్ళ ఫాదర్తో ఆడుకుంటూ ఉంటాడనమాట. వాళ్ళ ధ్రువ మహారాజు వాళ్ళ తమ్ముడు కలిసి. సో వీళ్ళ తమ్ముడు వచ్చేసి సురుచి, సవితి తల్లి యొక్క కొడుకు అనమాట. సో వాళ్ళతో ఆడుకుంటూ ఉంటుంటే సురుచి వస్తుంది, సవితి తల్లి చెప్తుందన్నమాట, నీకు అధికారం లేదు తండ్రితో ఇలా ఆడుకోవడానికి, సింహాసనం మీద కూర్చొని కేవలం నా కొడుకు మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే నీకు అధికారం ఎందుకు లేదంటే నువ్వు నా కడుపును పుట్టలేదు, నువ్వు సునీతి కడుపులో పుట్టావు కాబట్టి నీకు ఎటువంటి అధికారం లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పి. సో ఈ తండ్రి వచ్చేసి ఈ సురుచికి చాలా డీర్ అనమాట. సో సురుచి ఏం మాట్లాడినా సరే తన మీద ప్రేమతో ఏం చెప్పలేడు అనమాట. సో ఈ అబ్బాయి సునీతి కొడుకు అనమాట ఈ ధ్రువ. సో ఇమీడియట్గా చాలా ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతాడు. ఎంత ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతాడంటే తన మానం అనేది చాలా బాగా హట్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ 5 years. సో తండ్రి ఏమన్నాడు, ఎందుకంటే తండ్రి కూడా ఏమనలేదు. సురుచి చెప్తుంది తండ్రితో ఆడుకోకూడదని చెప్పి. సో తండ్రి కూడా ఏమనలేదు. ఇంకా సురుచి సవితలు చెప్పినప్పుడు ఇమీడియట్గా వాడు ఇన్సల్ట్ అయిపోయి తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట. తన తల్లి పేరు సునీతి. సో సునీతి దగ్గరికి వెళ్తాడు, సునీతికి చెప్తాడనమాట. సో సునీతికి ఆల్రెడీ తెలుసు వాళ్ళ తన హస్బెండ్ అనేది తనకన్నా ఇంకో భార్యను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడని చెప్పి. సో చెప్తుంది మనం ఏం చేస్తాం చెప్పి, మన చేతిలో కంట్రోల్ లేదు. కానీ ఒకటైతే నిజం, ఈ మొత్తం యూనివర్స్ మొత్తం కంట్రోల్ చేసేది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంట్రోల్ బై సుప్రీం లార్డ్ కృష్ణ. ఓన్లీ కృష్ణ కెన్ సేవ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ డివోషనల్ సర్వీస్ టు కృష్ణ, సో కృష్ణ విల్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అండ్ కృష్ణ కెన్ సేవ్ ఆల్ ఫ్రమ్ అవర్ కెనామిటీస్. నో బడీ కెన్ సేవ్. సో మీ ఫాదర్ నేను మార్చలేను, సో మన ఈ సిచ్యువేషన్ కూడా నేను మార్చలేను. జస్ట్ మనం భగవంతుని భక్తి చేయొచ్చు, భక్తి చేసి మనం భగవంతుని యొక్క కృప ప్రాప్తి చేయొచ్చు అనమాట అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు ధ్రువ మహారాజ్ చిన్నపిల్లాడు అడుగుతాడు అనమాట. సో కృష్ణుడు ఎక్కడున్నా నేను కలవాలని చెప్పాడు. సో నాకు కూడా పెద్దగా ఐడియా లేదు. చాలామంది గొప్ప మునులు ఋషులు అడవిలోకి వెళ్తారు ఆయన ఎతకడానికి. మేబీ అక్కడ ఉండొచ్చేమో. ఆమె కూడా పెద్దగా ఏం తెలియదు అనమాట ఈ కృష్ణ గురించి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్. సో ధ్రువుడు వింటాడు. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ విన్న తర్వాత తను నిశ్చయించుకుంటాడు అనమాట, ఖచ్చితంగా నేను కృష్ణుని చూడాలని చెప్పి. ఆ రోజు నైటే ప్యాలెస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఎందుకు? కృష్ణుని కలవాలని చెప్పి. సో ఇమీడియట్గా ఎవరికి చెప్పడం అనమాట, సడన్గా వెళ్ళిపోతాడు. కృష్ణుని కలవాలి, కృష్ణుని కలిగితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోతాయని చెప్పి. సో జంగల్లో కృష్ణుని కోసం చాలా తీవ్రంగా ఎదుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. చాలా సిన్సియర్గా ఇక్కడ ఉన్నాడు కృష్ణ, అక్కడ ఉన్నాడు కృష్ణ, అక్కడ ఉన్నాడు కృష్ణ, ఇక్కడ ఉన్నాడు కృష్ణ అని చాలా సీరియస్గా వెతుకుతూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఎవరైతే సీరియస్గా వెతుకుతుంటారో, జస్ట్ లైక్ ఎవరైతే సీరియస్గా వెతుకుతూ ఉంటారో కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా వాటికి ఒక స్పిరిచువల్ మాస్టర్, తన ఒక ప్రతినిధిని పంపిస్తాడనమాట. సో సీరియస్గా కృష్ణుని ఎందుకు ఎదుగుతున్నారంటే, సో నా దగ్గర చూడు మా ఫాదర్ దగ్గర ఒక కింగ్డమ్ ఉంది. సో నేను ఫాదర్ నుంచి రెస్పెక్ట్ తీసుకోవాలి, అందరి నుంచి రెస్పెక్ట్ తీసుకోవాలంటే నాకు చాలా పెద్ద కింగ్డమ్ ఉండాలి. చిన్నపిల్లాడు కదా, చాలా పెద్ద కింగ్డమ్ కావాలి, పెద్ద కింగ్డమ్కి రాజు అవ్వాలి. ఎలాంటి కింగ్డమ్ అయి ఉండాలి? ఈవెన్ మై గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎవరు, నా ముత్తాత లార్డ్ బ్రహ్మకు కూడా లేనంత కింగ్డమ్ నాకు కావాలని చెప్పి అతని కోరిక అనమాట. అందుకని అడుగుతాడు, కృష్ణుడు కనబడంగానే అడుగుదామని చెప్పి. సో ఎదుగుతూ ఉంటాడు, చాలా సిన్సియర్ అనమాట. సో ఎవరైతే అలా సిన్సియర్గా ఉంటారో కృష్ణ సో ఒక తన ప్రతినిధికి పరిచయం చేస్తాడు అనమాట. సో జస్ట్ లైక్ వి ఆల్ కేమ్ ఇన్ టచ్ విత్ శ్రీల ప్రభుపాద్. సో బై ద మెర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ. సో సిమిలర్లీ వెన్ ధ్రువ వాజ్ వెరీ సిన్సియర్, కృష్ణ మేడ్ హిమ్ మీట్ నారదముని. సో నారదముని ప్రత్యక్షం అవుతాడు అనమాట. ఎందుకంటే కృష్ణుడు పంపిస్తాడు ప్రతినిధి. ఎవరైతే సీరియస్గా ఉంటాడో ఈ నేనేంటి, భగవంతుడు ఏంటి, ఈ లైఫ్ ఏంటి, పర్పస్ ఏంటి. ఇప్పుడు చూడు సుశాంత్ సింగ్ ఎందుకు చనిపోయాడు? యూ డోంట్ నో ద పర్పస్. కానీ అతను అంత సిన్సియర్గా లేడు, సరైన వ్యక్తితో కాంటాక్ట్ లేడు. ఎవరైతే అలా సిన్సియర్గా ఉంటాడో ఖచ్చితంగా హీ డెఫినెట్లీ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఏ ప్యూర్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ.
సిన్సియర్ వ్యక్తి అనమాట. సో హీ కేమ్ ఇన్ టచ్ విత్ ద ప్యూర్ డివోటీ నారద కూడా మన గురు శిష్య పరంపరలో ఒక ఆచార్య అనమాట. మన వి బిలాంగ్స్ టు నారదస్ లైన్. సో నారద టచ్లోకి వస్తాడనమాట. సో నారద కొంచెం టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాడు. సో నువ్వేంటి చిన్నపిల్లాడివి, ఇప్పుడు ఇల్లు వదిలేసి వచ్చేసావు, ఈ వయసులో నువ్వు భక్తి కాదు చేయాల్సింది, ఇంట్లో వెళ్ళి ఆడుకో, మీ పేరెంట్స్ నీకోసం ఎదుగుతుంటారు, వాళ్ళు బాధగా ఉంటారు, నీ చిన్నప్పుడు ఇంత చిన్న వయసులో నువ్వు ఇలాంటివన్నీ పట్టించుకోకూడదు అని చెప్పి చాలా చెప్తూ ఉంటాడు. సో ధ్రువ మహారాజ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాడు, లేదు నాకు ఇప్పుడు కృష్ణుడు కావాలంతే. సో ఎప్పుడైతే అంత సీరియస్గా ఉన్నాడో ఇమీడియట్గా నారదముని ఏం చేస్తాడంటే తనకు భక్తి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు, కృష్ణ యొక్క బ్యూటిఫుల్ ఫామ్ డిస్క్రిప్షన్ చెప్పి మెడిటేట్ చేయమని చెప్తాడు. ప్లస్ అతనికి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మహామంత్రాన్ని తనకి చెప్తాడు అనమాట. జస్ట్ లైక్ వి చాంట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర. సో నారదముని అతనికి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవ కృష్ణుని యొక్క పేరు ఇచ్చాడు, చాంటింగ్ చేయి, ప్లస్ యూ మెడిటేట్ అపాన్ కృష్ణ. సో ఇమీడియట్గా నారద తనకి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు ధ్రువ మహారాజ్ని మధువన్, యమునా నది తీరంలో మధువన్కి వెళ్ళమని చెప్పి అక్కడికి వెళ్తాడు. నారద డైరెక్షన్లో నారద చెప్తాడు ఎలా ఏం చేయాలని చెప్పి. ఫస్ట్ మంత్లో దాన్ని యోగిక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాడు. ఫస్ట్ మంత్లో యోగిక్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ బెర్రీస్ తినేవాడు వన్స్ ఇన్ 3 days. సెకండ్ మంత్లో డ్రై గ్రాస్ అండ్ డ్రై లీవ్స్ వన్స్ ఇన్ 6 days. అండ్ థర్డ్ మంత్ హీ ఈస్ టు డ్రింక్ ఎ లిటిల్ వాటర్ వన్స్ ఇన్ 9 days. అండ్ ఫోర్త్ మంత్ హీ ఈస్ టు ఇన్హేల్ లిటిల్ ఎయిర్ వన్స్ ఇన్ 12 days. అలాగా తన బాడీ డిమాండ్స్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తాడనమాట. ఇంకా ఫిఫ్త్ మంత్ వచ్చేటప్పటికి ఒక కాలుతో నిలబడి సంపూర్ణంగా అబ్జర్వ్ అయిపోయి ఉంటారు, మొత్తం అన్నీ వదిలేస్తారనమాట. ఇంకా ఎయిర్ని కూడా వదిలేస్తారు కంప్లీట్గా. సో ఎయిర్ని కూడా వదిలేసి కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ అయిపోయి ఆ శ్రీకృష్ణుడి మీద, హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ మీద మెడిటేట్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఎందుకంటే ఎయిర్ బ్రీత్ చేసుకోవడం ఆపేశాడు కాబట్టి 6th month వచ్చేటప్పటికి మొత్తం యూనివర్సల్ మొత్తం ఎయిర్ చాకప్ అయిపోతుంది అనమాట. అది ఎలా చాకప్ అయిపోతుందంటే కొంచెం టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మీరు నాకు క్వశ్చన్స్ అడిగితే నేను దాన్ని పోస్ట్ చేస్తాను ఎలా ఎయిర్ చాకప్ అయిపోయిందని చెప్పి. అప్పుడు ఎయిర్ చాకప్ అయినప్పుడు దేవతలందరూ కలిసి విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఎందుకంటే ఈ ధ్రువ మహారాజు తపస్సు వల్ల అతను ఊపిరి తీల్చుకోవడం ఆపేస్తాడు, మొత్తం యూనివర్స్ మొత్తం అయిపోయింది అనమాట ఊపిరి అనేది. సో కృష్ణుడికి సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తారు, విష్ణు దగ్గరికి వెళ్తారు. సో విష్ణుని చెప్తాను డోంట్ వరీ నేను అతని దగ్గరికి వెళ్తానని చెప్పి. సో అప్పుడు సాక్షాత్ విష్ణు ధ్రువుడి దగ్గర ప్రత్యక్షం అవుతాడు అనమాట. సో ఇది చూడండి, ధ్రువ మహారాజ్ చాలా సిన్సియర్గా గురువు ఏదైతే చెప్పాడో అది ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు అనమాట, భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. ఎవరైతే భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేస్తాడో ఇమీడియట్గా ఈ సత్వగుణ రజోగుణ తమ గురించి బయటకు వెళ్తాడు. ఎవరైతే సత్వగుణ రజోగుణ తమ గురించి బయటకు వెళ్తాడు ఇమీడియట్గా వాడు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అయిపోతుంది, భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం కూడా జరుగుతుంది అనమాట. సో అలాగే లార్డ్ విష్ణు వచ్చాడు, ఎందుకంటే ఈ గట్ లిబరేటెడ్, సత్వగుణ రజోగుణ తమ గురించి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. ఈ ట్రాన్సెండెడ్ ద మోడ్స్ అండ్ డైరెక్ట్గా వాడు ఒక ఆత్మ రియలైజేషన్ అయింది. ప్లస్ విష్ణు శ్రీకృష్ణ సాక్షాత్ వచ్చాడు. సో నేను రాగానే తను చెప్పాడు అనమాట, నాకేం కోరికలు లేవు, ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ అని చెప్పి. కానీ స్టార్ట్ చేసిందేమో తపస్సు తను ముత్తాత కన్నా బ్రహ్మకన్నా పెద్ద కావాలి. ఎందుకంటే ఈ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్నాడు, ఎస్పెషల్లీ రజోగుణ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్నాడు, క్షత్రియ కదా, నాకు అది కావాలని చెప్పి. ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని వెళ్ళిపోయింది, నాకేం వద్దన్నాడు. కానీ విష్ణు బ్లెస్ చేస్తాడు, నో డోంట్ వరీ, ఆల్ రైట్, ఐ విల్ మేక్ యూ ద కింగ్ ఆఫ్ పోల్ స్టార్, ధ్రువతార. ఆ పోల్ స్టార్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఇట్స్ అబౌవ్ బ్రహ్మలోక్ ఆల్సో. కృష్ణుడు క్షీరోదాక్ష విష్ణు, హీ స్టేస్ ఇన్ దట్ పోల్ స్టార్, అతని యొక్క క్షీరసాగరంలో ఉంటాడు అనమాట. నువ్వు నా ప్లానెట్కి నువ్వు రాజు అయ్యి ఉండని చెప్పి అది ఇట్ ఈస్ బియాండ్ బ్రహ్మలోక్ అనమాట. అలా బ్లెస్ చేశాడు అనమాట. ఈ ధ్రువ మహారాజ్ హిస్టరీ. సో ధ్రువ మహారాజ్ హిస్టరీలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అతను చాలా అద్భుతంగా భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేశాడు గురువు యొక్క డైరెక్షన్లో. అండ్ దెన్ హీ క్రాస్డ్ ఓవర్ దిస్ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ అండ్ బికమ్ ఇంటిమేట్లీ కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ. అదే ఫామ్లో కృష్ణుడు కూడా 14.26లో చెప్తాడనమాట, మాం చేయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతి చేతన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. ఎవరైతే వన్ హూ ఎంగేజెస్ ఇన్ ఫుల్ డివోషనల్ సర్వీస్ అన్ఫెయిలింగ్ ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, హూ డస్ నాట్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్, అట్ వన్స్ ట్రాన్సెన్స్ ద మోడ్స్. ట్రాన్సెన్స్ అంటే బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. అండ్ దస్ కమ్ టు ది లెవెల్ ఆఫ్ బ్రహ్మన్ అంటే చెప్పాను కదా, మనం ఆ రోజు చాట్లో కూడా చూపించాను మీకు చాట్ మొత్తం. బ్రహ్మన్ అంటే బియాండ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ బ్రహ్మన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ స్పిరిచువల్ స్కై స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ అటైన్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ స్కై, బ్రహ్మన్ నేచర్ వస్తుంది అనమాట అతనిలో. ఏంటిది క్వాలిఫికేషన్? ఫుల్ డివోషనల్ సర్వీస్, భక్తిని కంప్లీట్గా చేయాలి వితౌట్ ఫెయిలింగ్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్. మీరు చాంటింగ్ హరే కృష్ణ ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉండాలి. ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంది, ఈరోజు జాబ్ ఉంది, ఈరోజు ఆ పని ఉంది, ఈ పని ఉంది కాదు, కంటిన్యూస్గా చేస్తుండాలి గురు డైరెక్షన్లో. దెన్ యూ కెన్ ట్రాన్సెండ్ ది సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ అండ్ యూ విల్ ఫీల్ నెక్టర్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. ఓకే, లెట్స్ us సమ్మరైజ్. సో కృష్ణ స్టార్టింగ్లో ఈ భగవద్గీత ఈ 14th chapter యొక్క గ్లోరీ చెప్తాడనమాట. ఇది సుప్రీం విజ్డమ్, ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాలెడ్జ్. ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో జన్మ మృత్యు నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత అండ్ మోడ్స్ గురించి చెప్పినామండి, ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. లాస్ట్ హౌ టు ట్రాన్సెండ్ ద మోడ్స్, అంటే హౌ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద మోడ్స్, ఎలా గెట్ అవుట్ అవుతాం. కృష్ణ ఓన్లీ ఒకే ఉపాయం చెప్తాడు అంటే ఫుల్ డివోషనల్ సర్వీస్ అండ్ ఫెయిలింగ్ ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వకూడదు, హూ డస్ నాట్ ఫెయిల్ ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అప్పుడు సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో ప్లీజ్ చాంట్ హరే కృష్ణ మంత్ర, వీ కెన్ ఆల్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్
3 modes of material nature. Okay, if I have any queries, please feel free to contact. Hare Krishna. Hare Krishna. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates.